ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 195। काली पूजार रात्रि श्रीरामकृष्ण युवक भक्तवृंद परिवृत हो बसिछन्ति जो मानू से खूब भल पाती से संगरे मजा खुशी करती। पुणी सेमानंकर ध्यान धारणा साधना पथरे किए केते दूर आगौछि कहार केउठारे बाधा रही एगुड़िक उपर प्रखर दृष्टि रखती। सेमानंकर ऐहिक छोट छोट प्रयोजन दिगरे मध्य तांकर सजाग दृष्टि थिला। वर्तमान प्रसंगरे तांकर सही वैशिष्ट्य दृष्टि रे पड़ी। अंधकार राति जीवा बेले लंठन लागिबो कि नाही पचारुछंती। काहारी जदि सर्दी होइछि कहउछंती मुंडरे लुगा बांधी जाऊ। मंदिर रे माँ को पूजार आयोजन होइछि। ठाकुरे भावरे विभोर होई गोटिए पर गोटिए गीत गाई चलछंती। निजे ही कहउछंती ए सब माताल भावर गीत गीतगुड़िक प्राचीन श्यामा संगीत किंतु गभीर भाव उद्दीपक। जी जो भाव जगज्जननी को अनुभव करछंती ताहार ही वर्णना एसबू गीतरे प्रकाशित होइछि। एहा परे मास्टर महाशय माँ को पूजार वर्णना करछंती। गोटिए दिगरे पूजा चली अन्य दिगरे ठाकुरे गीत गाऊ गाऊ भावरे मतुआला सते जेपरी भावर जमाट बंधा अवस्था। भक्त माने स्वभावत से ही भावरे मग्न होइछंती। ठाकुरंकर सानिध्य परिवेश को एपरी भक्तिपूर्ण भावमय करी रखिछि जे साधारण मनीष उपरे मध्य ताहार विशेष प्रभाव पड़िछि। मास्टर महाशय निखुण भावरे सबू देखती और वर्णना मध्य करती खूब निखुण भावरे। ए सब वर्णना ध्यानर विषय। से जो भाव में दिग्दर्शन करिसेंती सही भाव में चिंता करिया को हुए। अमावास्यार महानिशा अंतर्मुख ठाकुरंकर भावद्योतक कथा तांकर संगीत नृत्य वर्णनार नैपुण्य समग्र परिवेशटी साधकों मनरे स्पष्ट फुटी उठे। मास्टर महाशयंकर लेखिबार धारा एहीपरि ही थिला। से निजे ध्यान करी प्रतिटी घटनार छोट छोट दृश्य निखुण भाव में मनरे आणती एवं सजीव वर्णनारे से गुड़िक उपस्थापित करती। हुए तो से भाविथिले एगुड़िक भक्त मानक ध्यानर सहायक हेबो। एहा को ही स्मरण मनन कुहाजाए। ए जुगरे आमे माने अनेक समय भावु से ही दिन गुड़िक ही किपरि अपूर्व थिला। भक्त माने अनायासरे भगवान सानिध्य लाभर सुजोग पाइछन्ति। दीर्घ प्रतीक्षा परे अवतार पुरुष आसन्ति। तांकर सानिध्य लाभ करिबा परम सौभाग्यर विषय। किंतु से जुगरे समस्ते ही कौन तांको द्वारा प्रभावित होइथिले। मास्टर महाशयंकर वर्णना भितर सेपरी आभास मिले नहीं। देखा जाइछि मुष्टिमेय केते जण तांकर सानिध्य अनुभव आस्वादन करि पारिछन्ति। आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता लाभ मध्य करिछन्ति। आमे माने मने करू आहा आमे माने जदि से समय थांतु किंतु थिले कौन तांको प्रति आकृष्ट होइथांतु। एपरि मध्य होई पारे जे आमे माने कहीं कहीं सेतेबेले जन्मी थिले किंतु सेतिरे कौन आम मानकर कल्याण होइछि। सुतरां अवशोष करिवार किछि नाही। अवतार पुरुषंकर स्थूल देह अवसान परे धीरे धीरे तांकर भाव प्रसारित हुए। श्रीरामकृष्ण जो भाव रखि जाइछन्ति ताहा क्रमशः व्याप्त होउछि। आम मानकर जदि इच्छा हुए सही भाव मंदाकिनी रे अवगाहन करी पवित्र होई परिबा। सुजोग हराइछि न भावी सुजोगर सद्व्यवहार करिपारुछि कि ना ताहा ही विवेच्य। एबे जदि न पारे सेतेबेले बा पारिथांति किपरि। अतएव किपरि आमे माने से महत् भाव को ग्रहण करी जीवन सार्थक करि परिबा एहा ही भाविबार विषय। बड़ बजार जड़े मारवाड़ी भक्तर घरे उत्सव उपलक्षे श्रीरामकृष्णंकर शुभागमनर कथा एठारे कुहाइछि। भक्त जनक ठाकुरंकर पदसेवा करुछन्ति। अवतारंक विषय कथा होउथिला। ठाकुरे कहिले भक्तों पाई अवतार ज्ञानी पाई नुहे। भक्त अवतार मानती से भावती जगतर धर्म भाव उद्दीपित करिया पाई भगवान देह धारण करी आसंती। मारवाड़ी भक्तों मध्य जड़े पंडित कहउछन्ति ज्ञानी किंतु कामना शून्य। ए कथा कहिबार तात्पर्य होउछि अवतारंक पाखरे ज्ञानीर कौनसी कामना नहीं। ठाकुरे हसी कहउछन्ति मोर किंतु कामना जाई नाही। मोर किंतु भक्ति कामना अच्छी। ठाकुरे बारंबार कहिछन्ति कामना मात्र ही दशावह मने हुए किंतु भक्ति कामना
କାମନା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଭାବ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ହୁଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଜଗତ ତ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ନିଜର ଦେହ ଯାହା ଏତେ ପ୍ରିୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରେ ବାଛି ବାଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ଠାକୁରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହୁଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କାମାରପୁକୁରରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବଦା ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବୋଧହୁଏ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସଂସାରରେ ମନ କମିଯାଏ। ଠାକୁରେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅଛି 8 ଅଣା? ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏଠାରେ ମାରୁଆଡ଼ୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସେମାନେ ହିସାବୀ ଲୋକ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ମାଟି ତଳେ କଳସୀରେ ଧନରତ୍ନ ପୋତା ହୋଇଛି। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଯେତେବେଳେ କଳସୀରେ କୋଦାଳର ଆଘାତ ଲାଗି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଏବେ ଅବତାର ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ ହସି କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଜାଣିଲ ଅବତାର ନାହାନ୍ତି? ଭାବ ହେଉଛି ଅବତାର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିଏ ପରଖି ଦେଖିବେ? ଅବତାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସନରୁ ଉଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ସଂସାରୀ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁମାନେ ନ ଆସିଲେ ଆମେମାନେ କିପରି ପବିତ୍ର ହେବୁ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କହିଥାଉ, ଆମେମାନେ ସଂସାରୀ ଯିବ, ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତାହା ଋଷିମାନେ ଅନେକ ହିଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାମ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ରାମ ରାମ ସେପରି କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାସ। ସେହି ରାମ ହିଁ ଏହିସବୁ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ରାମ ହିଁ ଜୀବ ଜଗତ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆମେମାନେ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣ କିମ୍ବା ନ ଜାଣ, ତୁମେ ରାମ। ଏହି କଥାଟି ଖୁବ୍ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କଥା। ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାରେ ସତ୍ୟବାନ। ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କେତୋଟି କଥା କହିଲେ। ଅବତାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଥର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢ଼ା ମାନୁଷିଂ ତନୁମ୍ ଆଶ୍ରିତମ୍ ପରଂ ଭାବମ୍ ଅଜାନନ୍ତ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ଅବତାର ଏପରି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତି ଯେ ସେହି ଆବରଣ ଭେଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କାହାରି ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 2-4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବି ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଏହି ଅବଜ୍ଞା କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ ହରଣ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଖାଲ ବାଳକମାନଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ ହଜାଇବା ପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ
ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ, ତେବେ ତଫାତ୍ ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ମାୟାର ଆବରଣରେ ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଓ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି। ଏକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ୍ତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅବତାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୀତାରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ୟତ୍ ୟତ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ତତ୍ ଏବ ଇତର ଜନଃ ସ ୟତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକଃ ତଦନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଦର୍ଶ ସେ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁଧାବନ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ଯେ ତାହାର କ'ଣ କରଣୀୟ। କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଆଚରଣ ବା ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଅବତାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଧର୍ମର ଜୁଆର ଆସେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ଫୀତ ହୁଏ, ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଜଗତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଗୋଚରରେ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅବସାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆହୁରି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ। ଏହି ଜଣେ ଜଣେ ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଛାଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଢାଳି ଗଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଯୁଗର ପ୍ରୟୋଜନରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଛାଞ୍ଚର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଆଦର୍ଶକୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାରମାନେ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦମାନେ କୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ, ସବୁ ଆଦର୍ଶର ହିଁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ଆଦର୍ଶର ପରାକାଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, କର୍ମ ଓ ଯୋଗ ସବୁ ମାର୍ଗର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଇତିହାସରେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ଆଦର୍ଶର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବେ ମାରୁଆଡ଼ି ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଦେଶ ନାହିଁ କହିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲା କଲିକତାକୁ ଆସିବାର କଥା ଥିଲା, ସେ 3 ଅଣା ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି, ଅବତାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଳ୍ପାଧିକ ରହିବ। ତେବେ ତାହା ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ଆକାର ମାତ୍ର। ସେଥିରେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ପୁରାଣରେ ଯେ ଅଛି ଅବତାର କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଅସୁର ବଧ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାଣର ମତରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀରେ ଅଛି, ଚିତ୍ତେ କୃପା ସମର ନିଷ୍ଠୁରତା ଚ ଦୃଷ୍ଟା ତ୍ୱୟୈବ ଦେବୀ ବରଦେ ଭୁବନ ତ୍ରୟେऽପି। ହେ ବରଦେ, ହୃଦୟ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ କୃପା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁପଦ କଠୋରତା ତ୍ରିଭୁବନରେ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଦୃଷ୍ଟୈବ କିଂ ନ ଭବତି ପ୍ରକରୋତି ଭସ୍ମ ସର୍ବାସୁରାନରୀଷୁ ୟତ୍ ପ୍ରହୀଣସି ଶସ୍ତ୍ରମ୍ ଲୋକାନ୍ ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ରିପବଃ ଅପି ହି ଶସ୍ତ୍ରପୁତା ଇତ୍ଥଂ ମତିର୍ଭବତି ତେଷୁ ଅପି ତେ ଅତି ସାଧି। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅସୁରକୂଳ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କାରଣ, ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଅଶେଷ କୃପା। ତେବେ ଏହି କୃପା ଆମେମାନେ ସହିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା। ଯାହା ହେଉ, ଆପାତତଃ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ନିର୍ମମ ଦେଖୁଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଛଳନା କପଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ଆଚରଣରେ ଆମେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରାଣାଂ ବଚଃ କାର୍ଯ୍ୟଂ ତେଷାଂ ଆଚରଣଂ କ୍ୱଚିତ୍। ଲୋକୋତ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବେଳେବେଳେ ଅନୁକରଣୀୟ। ସବୁ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା କୌଣସି ହାନିକର ନୁହେଁ। ତେଜୀୟ ସାଂ ନ ଦୋଷାୟ ବହ୍ନେ ସର୍ବଭୁଜ ଯଥା।
तेजस्वी व्यक्ति मानकर ताहा दशावह नुहे, जेपरी सर्वभूक हेबा अग्नि पक्षरे दशावह नुहे, किंतु आम मानक पई ताहा अनुसरण कले क्षति हेब। ठाकुरे कहउछंती जहाँकर आईन से इच्छा कले आईन भांगी पारंती। ठाकुरंक जीवन में मध्य आमे माने देखू तांकर उपदेश गुड़िक पालन करिवार चेष्टा करा जाए, किंतु तांकर सब व्यवहार कौन आमे माने अनुसरण करि पारू, ताहा करिवा आम मानक पक्षरे कल्याणकर हेब नाही। एपरिकी सबु उपदेश मध्य समस्तଙ୍କ पक्षरे समान भाव में प्रयोज्य नुहे। गीतारे भगवान अर्जुन को कहउछंती एहा कर, एहा यदि न पार ताहा कर, ताहा मध्य न पारिले अन्य किछि कर। एपरि नाना विकल्प पथ देखाउछंती। ठाकुरे मध्य गोटे जगार उपदेश देउ देउ कहउछंती मोर जहा कहिबार कथा कहिली, एबे तुमे माने लांज मुंड बाद देई नेब, अर्थात जेते टिके नहीं पारिबो नियो, बाकी बाद दियो। शास्त्रर कथारे ठाकुरे कहिछंती शास्त्र रे बाली रे चीनी मिसा अछि, या भितरु बाली को परिष्कार करी चीनी टिकक नेबाकू हेब। स्वामीजी को जड़े शिष्य कहउछंती आपण थरे गोटे प्रकार कहती, पुणी आउ थरे अन्य प्रकार कहती, आमे माने विभ्रांत हेउ केउटा ग्रहण करिवु। स्वामीजी कहिले संदेह हेले मते पचारिबु। यार तात्पर्य होउछि से जहा कहती ताहा समस्तଙ୍କ पक्षरे धारणायोग्य नुहे, सेथिपाई संदेह आसे। कहा पक्षरे केउटी कल्याणकर ता प्रत्यक्ष भावे तांकु पचारिले जानि पारिबो। एथिपाई शास्त्र रे अधिकारीवाद उपरे विशेष जोर दिया होइछि। जिए जेउ पथर अधिकारी से सही मार्ग ग्रहण करिबो। सब उपदेश समस्तଙ୍କ पक्षरे कल्याणकर हुए नाही। जहा ताहार साध्यर बाहरे ताहा धरिबाकू गले पतन हेब, आदर्श भ्रष्ट हेब। अधिकारी विशेषरे उपदेशर तारतम्य हेब ही हेब। भिन्न भिन्न मार्ग मध्यरे केउटी कहा पक्षरे उपयोगी ताहा अभिज्ञ गुरु उपयुक्त निर्देश करिवे। एगुड़िक पथिरे लेखा न थाई अभिज्ञता द्वारा निर्णय करने हुए। जेपरी आयुर्वेद शास्त्र रे गोटे गोटे रोग पई अनेक औषधर व्यवस्था अच्छी। गटिकरे जदि रोग भल हो जाए ताहले एते गुड़िए कहीं कहुई, तार कारण रोगर लक्षण बुझी भिन्न भिन्न औषध निर्वाचन करने हुए। आउ यही कार्य होछि अभिज्ञ चिकित्सकंकर। आमे माने जे कहीं बही पढ़ी चिकित्सा करि पारिबु नाही। शास्त्र रे द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत अनेक बाद असंख्य विभाग अछि। आमको विचार करने को हेब एहा मध्यरु केउटी मो पाई अनुकूल हेब, किंबा विचार करि देखिलु अद्वैतवाद सबुठारु युक्तियुक्त, किंतु भावी देखा हेब मोर जीवन रे मु कोन ताहा काम रे लगाई पारिबी। एथिपाई ठाकुरे बारंबार कहिछंती मु राम ए कथा कहिबा भल नुहे। एथिरे मंगल अपेक्षा अमंगल बेसी होई पारे। राजांक नंदिनी प्यारी जहा करे ताहा शोभा पाई, यह भाविले हेब नाही। जार जेपरि अधिकार सही अनुसार सिद्धांत को ग्रहण करने को हेब। ठाकुरे कहती निजर सिद्धांत रे दृढ़ रुह, अन्यर सिद्धांत संबंध रे कटाक्ष कर नाही। अन्यर सिद्धांत नहीं चिंता करी लाभ नाही, सेथिरे आहुरी विभ्रांत होइजिव। उपनिषद एथिपाई बहु शास्त्र अध्ययन करने को निषेध करिसंती, ताहा विचार को मलिन करिदिए। न अनुध्यायात बहु शब्दान वाचः विज्ञापनं हि तत्। यही मलिन चिंता नहीं जेते चेष्टा करा जाऊ तत्व रे पहुँची हुए नहीं। तर्क प्रतिष्ठानात् आचार्य शंकरंग भली सूक्ष्म बुद्धिसंपन्न तर्कशील मनुष्य कहउछंती तर्क द्वारा तत्वर प्रतिष्ठा हुए नहीं। कहीं हुए नहीं ताहार उत्तर शंकर निजे ही देइछंती। तुमे जहाँ तर्क द्वारा प्रतिष्ठा कल अन्य कहीं ताहा तर्क द्वारा खंडन करिब। पूर्व पक्ष कहिपारंती आमे तांको विचार रे परास्त करिबु एवं एपरि करी जेउठारे जेते पंडित अछंती समस्तंको पराभूत करी स्वीय तत्व प्रतिष्ठित करिबु जहा अप्रतिहत। ताहार उत्तर रे अन्य पक्ष कहिबे किंतु जो माने अनागत से माने जदि तुमर सिद्धांत खंडन करती तुमे सेमानंकु तो परास्त करि पारिबो नाही। केते ज्ञानी व्यक्ति केते तत्व प्रतिष्ठित करिसंती परे से सब तत्व युक्ति विचार रे छिन्न भिन्न हो जाइछि। शंकर निजे ही तर्क द्वारा
ଅନ୍ୟର ମତ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାମାନୁଜ କହିଛନ୍ତି, ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ଭାଷ୍ୟ ମେଘ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶିତ ନ କରି ଆବୃତ କରିଛି। ସୁତରାଂ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯେତେକ୍ଷଣ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି, ମନ ଉପରୁ ସବୁ ଆବରଣ ଦୂରେଇ ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ପକ୍ଷପାତ ହି ସ୍ୱଭାବ ଧିୟାମ୍। ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ତାହା ତତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟର ପକ୍ଷପାତୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, ତାହା ହିଁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ସରିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଭୂତ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ୱାର୍କିଂ ହିପୋଥେସିସ୍, ତାହାକୁ ଧରି ବିଚାର କରି ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରମଶଃ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧି ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଅବତାରଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଅବଜ୍ଞା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା ଏକ ହୋଇଯାଏ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟର ଭେଦ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।